Hi students, in this video let us see the chemistry questions analysis which were asked in Polyset 2024 and the booklet code is T. Now let us move to the questions. See, the question starts from 91 here. So 91 question 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అంటే ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కి దేనికి అది రిలేట్ అవుతుంది అని మనకు క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో హియర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గివెన్ 2,8,8 అంటే ఇక్కడ దాదాపుగా 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గివెన్. సో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గివెన్ అండ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్. సో మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ సల్ఫర్ అండ్ chlorine. See, phosphorus atomic number is 15, sulfur atomic number 16 and chlorine atomic number is 17. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన అయాన్స్ P-3, Cl-S-2 అంటే for phosphorus still 3 more electrons have been added. So number of electrons in phosphorus it will become 18. In sulfur 2 more electrons యాడ్ చేస్తే అది కూడా 18 అయిపోతుంది. క్లోరిన్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే అది కూడా 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చినాడో 2,8,8 దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద 3 ఎలిమెంట్స్ అనమాట, ఆల్ ఆఫ్ ద 3 అయాన్స్. సో ఫర్ 91 ఆప్షన్ 4 విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ లెట్ us move to 92. లిథియం, సోడియం అండ్ డాష్ ఆర్ డోబర్నియర్ ట్రయాడ్స్. సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి, టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి టేబుల్ ఉంది, డోబర్నియర్ ట్రయాడ్స్ టేబుల్. సో అందులో చూస్తే మనకు లిథియం, సోడియం అండ్ పొటాషియం. So these three form Dobernier's triad. So for 92 option 4 is the correct answer. Next 93. 4a group elements are called. So 4a group elements general ga they are called as carbon family and whereas chalcogen and oxygen family they belong to 6a group anamata. Next nitrogen family they belong to 5a group and boron family belong to 3a group. So manaku remaining carbon family it belongs to 4a group. So that's why for 93 option 1 will be the correct answer. Now let us move to question number 94. An element X belongs to second group and third period. What is its valency? అంటే వ్యాలెన్సీ మనం డిసైడ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మనకు గ్రూప్ నంబర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ గ్రూప్ నంబర్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి వ్యాలెన్సీ 1 ఉంటుంది, సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి వ్యాలెన్సీ 2 ఉంటుంది. కాబట్టి ఫర్ 94 ఆప్షన్ 2 విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Valence bond theory was proposed by, see valence bond theory it is proposed by Linus Pauling. So for 95 option 3 will be the correct answer. Whereas Lewis and Cossel they proposed electronic theory of valence. So valence bond theory was proposed by Pauling. Next let us move to question number 96. So identify the correct statement. By losing electron chlorine becomes a cation. So chlorine is a non-metal, so it will never lose electron. So electron lose a cation form a chances chlorine ki chaala takkuva kabatti that is wrong statement. By losing electron chlorine becomes anion. So this is a totally wrong statement. Why? Because if any element if any atom loses electrons it forms a cation. So this is also wrong. Next number 3, by gaining electron chlorine becomes cation. So this is also wrong. By gaining electron chlorine becomes anion. So anion కావడం అనేది correct అండి, and chlorine it also gains electron as it is a non-metal. So that's why option 4 is the correct statement among the following. So 96 4 is the answer. Let us see 97. An element X1327 forms ionic bond, ionic compound. What is the charge on X in ionic compound? See ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ 30 అండి, అటామిక్ నెంబర్ 30 నుండి ఎలిమెంట్ నథింగ్ బట్ అల్యూమినియం. ఫర్ అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 30 అనమాట. కాబట్టి వెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్ వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ అంటే దానిపై డెఫినెట్లీ +3 చార్జ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఫర్ 97 ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Now let us move to question number 98. So Linus Pauling proposed the concept of, so Linus Pauling he proposed the concept of hybridization అండి. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో 98 ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next 99. Electronic configuration of O-2 ion is.
Actually neutral oxygen atom atomic number 8. So its configuration is 1s2, 2s2 and 2p4 అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఓ -2 అంటే స్టిల్ టూ మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే హియర్ మనకు 2p6 వస్తుంది. వేర్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2, 2s2, 2p6. That means total 10 electrons should be there. So this is the configuration where it has 10 electrons. So for 99, option 3 is the correct answer. Next, let us see 100th question. The number of electrons gained by non-metallic element is equal to its valency. So non-metallic elements definitely they will gain electrons. Let us see the example of chlorine. So chlorine atomic number is 17. So when it forms ionic bond, see in sodium chloride ionic bond is there, and what is the charge on chlorine? That means it is Cl minus. That means one electron is completely transferred to the chlorine. So chlorine is in 17th group, no? మరి 17th గ్రూప్ లో దాని వ్యాలెన్సీ ఇప్పుడు 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి వ్యాలెన్సీ ఎంత అంటాం మనము? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8 minus 7 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. 8 అంటే ఆక్టెట్ నుంచి వచ్చింది, 7 అంటే ఇన్ క్లోరిన్ 7 valence electrons are there. So 8 minus 7 we get 1. So this is the valency of chlorine, and also chlorine it receives 1 electron while formation of sodium chloride from sodium. So now we can say that non-metallic elements, so how many electrons are gained by them, so that will become its valency. So that's why for 100th question option 1 is the correct answer. Now let us move to question number 101. The reactivity increasing order of the following metals will be. సో ఇక్కడ మనకు మెటల్స్ ఏమి ఇచ్చినాడంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ కాల్షియం, సోడియం, పొటాషియం ఈ 3 మెటల్స్ ఇచ్చినాడు. జనరల్ గా రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ మనం రాస్తే ఫస్ట్ హై రియాక్టివ్ మెటల్ ఇస్ పొటాషియం, నెక్స్ట్ వి గెట్ సోడియం, ఆఫ్టర్స్ వి గెట్ కాల్షియం. సో లైక్ దట్ ఒక ఆర్డర్ అయితే ఉంది ఇది. కానీ ఇక్కడ మనకు 3 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి సో ఇందులో మన రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తక్కువ రియాక్టివిటీ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ మూడిట్లో తక్కువ రియాక్టివిటీ మెటల్ వచ్చేసి కాల్షియం, దాని తర్వాత వి గెట్ సోడియం, ఆఫ్టర్ సోడియం వి గెట్ పొటాషియం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ద గివెన్ మెటల్స్. మరి ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందండి? సి కాల్షియం, సోడియం, పొటాషియం. సో ఇక్కడ మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫర్ 101 ఆప్షన్ 3 is correct. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 102. పోలింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు. పోలింగ్ అనే ప్రాసెస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద ప్యూరిఫైయింగ్ ద క్రూడ్ మెటల్. నాట్ ఓన్లీ పోలింగ్, మనకు డిస్టిలేషన్ and liquefaction and electrolytic refining. So these 3 methods, along these 3 methods, poling is also used for purifying the crude metal. So for 102, option 4 is the correct answer. Next 103. Corrosion of silver results in the formation of. See, corrosion అంటే nothing but rusting only. కానీ సిల్వర్ కి అయితే మనం రస్ట్ అని చెప్పాము బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్. కానీ వాడుకలో సిల్వర్ పైన ఏమవుతుందంటే ఒక బ్లాక్ కలర్ ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ లేయర్ దాన్ని ఏమంటాం, ఆ లేయర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దట్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టార్నిషింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ అంటాం మనం, టార్నిషింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్. అండ్ దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్. సో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ డేంజరస్, బట్ ఒక బ్లాక్ కలర్ కోటింగ్ లాగా ఏర్పడుతుంది సిల్వర్ మెటీరియల్, సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ మనం వాడుతూ ఉంటే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరోజన్ ఆఫ్ సిల్వర్. సో దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్ కాబట్టి సో ఇది ఫర్ 103 ఆప్షన్ 4 విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next, let us move to 104. During corrosion, a metal will be. అంటే ఇక్కడ కరోజన్ టైంలో ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్ గా కరోజన్ అంటే నథింగ్ బట్ రస్టింగ్. రస్టింగ్ అంటే అక్కడ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ద మెటల్ విల్ బి ఆక్సిడైజ్, అండ్ ఆల్సో మెటల్ ఆక్సిడైజ్డ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు మనకు రెడ్యూస్ అయిందంటే మనకు మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో వెన్ ఎ ప్యూర్ మెటల్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అప్పుడు మనం రెడ్యూస్డ్ అంటాం, బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గెయిన్డ్ అండ్ మెటల్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో ఇక్కడ రిడక్షన్ రాదు మనకు. ఎప్పుడైతే కరోషన్ జరుగుతుందో అక్కడ మెటల్ ఆక్సిడైజ్డ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ వై ఫర్ 104 1 and 2 బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. బోత్ రెండు కరెక్ట్ ఉండే ఆప్షన్ 4 కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 105. రీప్లేసింగ్ వన్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ అమోనియా బై ఆల్కైల్ గ్రూప్ will result in the formation of. సో ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఒక హైడ్రోజన్ ని ఆల్కైల్ గ్రూప్ తో రీప్లేస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మనకు ఫామ్ అయ్యేది నథింగ్ బట్ అమైన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వి గెట్ అమైన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. దట్స్ వై
ఇక్కడ మనకు అమైన్ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ 3. సో ఫర్ 105 ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next let us move to question number 106. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సింప్లెస్ట్ కీటోన్ అంటున్నాడు. జనరల్ గా కీటోన్ కీటోన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఎట్లా అండి సి డబల్ బాండ్ ఓ. సో ఇక్కడ మనకు ఆర్ డాష్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కీటోన్. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి ఇది యాసిడ్ అండి సిఓహెచ్, దిస్ ఈజ్ యాసిడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అమైన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఇందాకనే చూసినాం మనం అమైన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈథర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అండి సి డబల్ బాండ్ సిఓసి, దిస్ ఈజ్ ఈథర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. సి డబల్ బాండ్ ఉంటేనే కీటోన్. సో దిస్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సింప్లెస్ట్ కీటోన్. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకు సింప్లెస్ట్ కీటోన్ వచ్చేసి CH3 సి డబల్ బాండ్ CH3 అంటాం. మళ్ళీ దాని పేరు వచ్చేసి దాని కామన్ గా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అసిటోన్ అంటామండి అసిటోన్. అండ్ IUPAC నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ప్రొపెనోన్ అన్నమాట. IUPAC నేమ్ ఈజ్ ప్రొపెనోన్. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 106. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 107. ఈథీన్ అండ్ ఈథైన్ డిఫర్ ఇన్ ద. సో ఇది ఎక్కడ డిఫర్ అవుతున్నాయి? ఈథీన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్కీన్ అండి. దట్ జనరల్ ఫార్ములా C2H4 అండ్ ఈథైన్ అంటే C2H2 అన్నమాట. సో ఎక్కడ డిఫర్ అవుతున్నాయి? దే డిఫర్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఈథీన్ డబల్ బాండ్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఇన్ ఈథైన్ we have triple bond between two carbon atoms. సో నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ లో దే డిఫర్ అవుతున్నాయి. కార్బన్ ఐటమ్స్ అయితే సేమ్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై option 4 that is 2 and 3 option 4 is the correct answer for 107. Next 108. Identify the dimethyl ether. So ether function group మనం చూస్తే సో ether function group will be like this అండి ROR dash. సో ఇక్కడ ether function group ఎక్కడ ఉందండి? సో this is the ethyl function group, that is dimethyl ether. So ఇదంతా ఇది ketone, this is also ketone, this is acid function group. So for 108 option 2 will be the correct answer. Next let us move to question number 109. See saturated hydrocarbons contain. Saturated అంటేనే ఆల్కేన్స్ అండి. ఆల్కేన్స్ లో అన్ని మనకు సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫర్ 109 ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next question number 110. So aliphatic hydrocarbons. See aliphatic hydrocarbons nothing but they are open chain hydrocarbons and also acyclic hydrocarbons అంటాం వీటిని. So aliphatic hydrocarbons are called as both acyclic and open chain. So that's why option 4 will be the correct answer for question number 110. Next question 111. So which one of the following can be used as acid base indicator to detect acidic or basic nature of the solution? జనరల్ గా మనకు ఈ టర్మరిక్ సొల్యూషన్ కానివ్వండి లిట్మస్ కానివ్వండి సో దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్. దట్స్ వై ఫర్ 111 ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next 112. If pH of rainwater is less than dash then it is called acid rain. సో ఇది కూడా మనకు డైరెక్ట్ గా ఉండే క్వశ్చన్ అండి. pH కనుక 5.6 కంటే తక్కువ ఉంటే సో అటువంటి రెయిన్ వాటర్ ని మనం యాసిడ్ రెయిన్ అంటాం కాబట్టి సో ఫర్ 112 5.6 that is option 1 will be the correct answer. Now let us move to question number 113, that is tooth enamel is made up of. So tooth enamel general that is calcium phosphate తో అది తయారై ఉంటుంది. సో it is the hardest substance in the body and formula of calcium phosphate is Ca3PO4 taken twice అండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. సో ఫర్ 113 ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next question 114. What do you observe on pouring potassium hydroxide on red and blue litmus papers? సో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటున్నాడు. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ we know it is a base అండి. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ is a base. మళ్ళీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు ఈ లిట్మస్ పేపర్లు ఉన్నాయి రెడ్ లిట్మస్ అండ్ బ్లూ లిట్మస్. ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ జనరల్ గా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్ కాబట్టి bases they turn red litmus to blue color but blue remains as blue only. So this is the color change of bases towards litmus papers. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ లో చూస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ చూడండి రెడ్ లిట్మస్ టర్న్స్ టు బ్లూ అండ్ బ్లూ లిట్మస్ రిమైన్స్ బ్లూ. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 114. So now let us move to question 115. So the maximum number of electrons in M shell. So ఏదైనా ఒక షెల్ లో maximum number of electrons ki that is formula we have 2n square.
సో ఫర్ m shell n is equal to 3 కాబట్టి 3 3s are 9, 9 2s are 18. So 18 electrons are accommodated in m shell maximum. So for 115 option 3 is correct. Next 116. So which of the following orbitals does not exist? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆర్బిటాల్స్ లో ఏది ఎగ్జిస్ట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఒకసారి చూడండి 2d3 అని ఉంది. అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో డి సబ్షెల్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. వై? బికాస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎస్ సబ్షెల్, సెకండ్ ఆర్బిట్ వీ హ్యావ్ ఎస్ అండ్ పి, అండ్ ఇన్ దట్ సేమ్ వే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో డి సబ్షెల్ అనేది ఉండదు. సో ఈ ఆర్బిటాల్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట. సో ఫర్ 116 ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 117. నీల్స్ బోర్ రిసీవ్డ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్. సో నీల్స్ బోర్ రిసీవ్డ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్. సో in 1922 he received Nobel Prize for Physics. So for 117 option 2 is the correct answer. Now let us see 118. The number of degenerate orbitals present in 4d subshell. So 4d subshell, so d subshell లో మనకు జనరల్ గా 5 d ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయండి. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. కాబట్టి డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉన్నట్లు అక్కడ మనకు 5 ఉంటాయి. సో ఫర్ 118 ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 119. Presence of 3 unpaired electrons in nitrogen can be explained by dash principle. సో నైట్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చూస్తే 1s2 2s2 2p3 అన్నమాట. సో ఇది మనకు పిక్టోరియల్ ఫామ్, పిక్చర్ ఫామ్ లో మనం చూస్తే సో ద 3 electrons are half filled like this. So this is because Hund's rule says that pairing of electrons takes place after all the available degenerate orbitals are occupied by each electron. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం దేని వల్ల ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ హున్స్ రూల్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఫర్ 119 ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లాస్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 120. స్ట్రాంగ్ అయానిక్ బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ డాష్ అండ్ డాష్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో జనరల్ గా అయానిక్ బాండ్ ప్రాపర్టీస్ లో మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అయానిక్ బాండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద metals of 1a and 2a group, and also non-metals of 17a, that is 17th group or 7a group అన్నమాట. సో మెటల్స్ కి నాన్ మెటల్స్ కి మధ్య ఫామ్ అయ్యే బాండ్ అయానిక్ బాండ్. బికాస్ మెటల్స్ దే విల్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నాన్ మెటల్స్ దే విల్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మీరు చూస్తే 8a గ్రూప్ అన్నాడు. 8a గ్రూప్ 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి దే విల్ నెవర్ ఫార్మ్ ఎనీ బాండ్స్ బై యాక్సెప్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 1a 2a మధ్యలోనే అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ కాదు. సో 1 కూడా తప్పు. సో మనకు ఉండే ఆప్షన్ నంబర్ 3. సో 1a and 7a. సో హియర్ బిట్వీన్ 1a and 7a group elements strong ionic bond is formed. So for question 120 option 3 is the correct answer.